हॅलो, हॅप्पी मकर संक्रांती. सगळ्यांना संक्रांतीच्या खूप खूप छान शुभेच्छा. सगळ्यांनी एकमेकांशी मस्त गोड बोलूया. आणि तुमच्यासाठी एक्स्ट्रा खास शुभेच्छा म्हणजे तुम्हाला माझा किंवा कोणत्याही शिक्षकांचा ऑनलाईन आवाज पण गोड वाटू देत आणि जे जास्तीत जास्त बोर होत आहे ते कमीत कमी बोर होऊ देत. सो या शुभेच्छांबरोबर आपण आजची मकर संक्रांत थोडी पुढे नेऊया. आपण इंटरनॅशनल ट्रेडमधल्या दोन खूप महत्वाच्या थिअरी बघितल्या होत्या सक्सेसफुली. त्या दोन थिअरीची तुम्हाला नावं आठवत आहेत का रे? कंपॅरेटिव्ह करेक्ट, कंपॅरेटिव्ह कॉस्ट ऍडव्हान्टेज थिअरी. आणि ही थिअरी कुणी दिली होती, तुम्हाला काही आठवत आहे? डेव्हिड रिकार्डो. करेक्ट. आणि दुसरी थिअरी कोणती होती? मॉडर्न थिअरी ऑफ इंटरनॅशनल ट्रेड, दॅट इज हेक्शर ओहोलिन थिअरी. हेक्शर आणि ओहोलिन हे जे दोन इकॉनॉमिस्ट आहेत त्यांनी मिळून दिलेली ही थिअरी होती. ओके. आणि आपण या दोन्ही थिअरी बघितल्या, त्याची क्रिटिसिझम्स बघितली, लिमिटेशन्स बघितली, त्याचा स्कोप बघितला आणि थिअरी कशा पॅन आउट झाल्यात त्या बघितल्या. आता आपण ॲक्च्युली अशा एका पार्टकडे वळणार आहोत की जो अतिशय प्रॅक्टिकल पार्ट आहे इंटरनॅशनल ट्रेडमधला आणि जो अक्षरशः देशांना एकमेकांच्या पायाशी आणतो किंवा एकमेकांच्या विरोधात युद्धासाठी पण उभं करतो. असा कोणता पार्ट आहे तुम्हाला माहितीये का रे? सो मला तुम्हाला त्या पार्टकडे नेलं पाहिजे. त्या पार्टला इंट्रोड्यूस करण्यासाठी मी माझ्या या एका आवडत्या चॅनेलवरची व्हिडिओ तुमच्यासाठी प्लेस करते. तुम्हाला दिसते माझी स्क्रीन मोठीवाली? येस. Okay, let me play it for you. DC Econ. Today I'm in Hong Kong, China to talk to you about international trade and comparative advantage. Everybody trades, and I'm not just talking about countries. I'm talking about everyone. When one person becomes a dentist, they trade their services to the person who's the lawyer. Since people don't have the time to learn how to do everything, and they have different abilities, they specialize in one thing and trade with other people for the thing that they need. And it's the same way for countries. In fact, Hong Kong is the international hub for finance and trade in all of Asia. It also has the 5th largest skyscraper in the world, the International Commerce Center. Let's look at a made-up scenario to show you why and how countries trade. Let's use the United States and China, and let's assume they can produce only two goods, planes and toys. Now, before we go any further, keep in mind that it doesn't really look like this in real life. Countries produce more than just two goods, but we simplify the world in economics, and then we bring in the complexities later on. Anyway, in our situation, let's just say the United States can produce 10,000 planes or 30,000 toys, and China can produce 4,000 planes or 20,000 toys. It's easy to organize this by drawing a grid with the countries on the left and the things they can produce on the top. Notice the United States can produce more of both planes and toys. This is called having an absolute advantage. But this doesn't mean that the United States should produce both planes and toys. Both the United States and China should specialize in producing one and then trade with the other country. But how should they trade? That guy just walked right through here. Oh, that's funny. To determine what they should produce, we have to calculate something called per unit opportunity cost. Okay, we know the United States gives up 30 toys when they produce 10 planes, but how many toys are given up when they produce just one plane? That's the per unit opportunity cost. The number of units you'd lose divided by the number of units you gain. So, for the United States, one plane costs 3 toys, and each याच्यासाठी आपण तो रेशो काढला होता, ती अपॉर्च्युनिटी कॉस्ट बघायला, जर तुम्हाला आठवत असेल तर. एका देशातल्या दोन कमोडिटीजचा रेशो, सो 10:30 आणि 4:20. मी फक्त तुम्हाला आपण काय बघितलंय त्याचा अंदाज देते. one toy costs 1/3 of a plane. How many toys does China give up when they produce one plane? For China, one plane costs 5 toys. Now, how many planes do they give up when they produce one toy? The answer is 1/5 of a plane. So which country should specialize in producing planes? The one that gives up 3 toys for each plane, or the one that gives up 5 toys for each plane? Well, the U.S., because they have a lower opportunity cost and therefore a comparative advantage. China has a comparative advantage in the production of toys. So if these two countries specialize in trade, they'll actually be better off than if they try to produce the products themselves. And that's the whole reason why we learned the concept of comparative advantage. Hey, thank you guys. Thank you. Thank you. Autograph? Okay. Let's look at the concept of terms of trade. We know both countries can. आता याच्या नंतरची पुढची हीच आपली कन्सेप्ट आहे, सो यू हॅव टू पे अटेन्शन. ओके.
आधीचा एक रिव्ह्यू होता आणि आताची एक ही कन्सेप्ट जी आपण नव्याने शिकायला सुरुवात करणार आहोत, टर्म्स ऑफ ट्रेड. Benefit from specialization in trade, but how should they trade? For example, what if there's an offer to have a terms of trade of 1 plane for 10 toys? Now, again, this is not very realistic. Countries don't barter goods and services, but it shows the idea of the benefits of trade. The U.S. is going to specialize in making planes, so they need toys from China. China is going to specialize in making toys, so they need planes from the U.S. They can both benefit, but they need to agree on a terms of trade that works for both of them. So does trading 1 plane for 10 toys make each country better off? This terms of trade would make the U.S. way better off. They would be getting toys at a lower opportunity cost than if they produced them themselves. So the U.S. loves this. But what about China? China would never accept these terms of trade since they would be worse off. China wouldn't want to trade 10 toys to get 1 plane if they could produce planes by themselves by only sacrificing 5 toys. So what are the terms of trade that would satisfy both countries? 1 plane for 4 toys would benefit both countries. The U.S. would be getting toys at a lower opportunity cost than if they produced themselves, and China would be getting planes at a lower opportunity cost than they would without trade. In fact, trading 1 plane for any number between 3 and 5 toys would benefit both countries. Anything greater than 3 would benefit the United States. Anything less than 5 would benefit China. So in this situation, each country can get the product they're looking for at a lower opportunity cost than if they produce it themselves. And that's the whole concept of comparative advantage. Thank you. Thank you. Hey, kid, thank you. So yeah, it's kind of one of my favorite channel आणि you should go through such things. These are nice things to watch definitely sometimes. सो आपण इंटरनॅशनल ट्रेड आणि स्पेसिफिकली टर्म्स ऑफ ट्रेड बद्दल जर बोलत असू तर टर्म्स ऑफ ट्रेड हा पॅच तुम्हाला हे सांगतो की 2 देशात कसा ट्रेड होईल किंवा कुठच्या बेसिसवर ट्रेड होईल. ओके, सो लेट मी टेक यू टू आवर बुक्स पेज. ओके, वी हॅव ऑलरेडी सीन दिस आय गेस, राईट? लेट मी चेक. येप. सो terms of trade, what's the concept of terms of trade? In a way, we are getting the meaning of terms of trade. So terms of trade, in short TOT असं लिहिलं जातं जेव्हा फास्ट तुम्ही नोट्स लिहित असता किंवा असं काही, refers to the rate at which one country's products are exchanged for the other country's product. थोडक्यात कुठच्या रेटने, कुठच्या पैशाच्या रेटने असं आपण म्हणू शकतो एका कंट्रीचे प्रोडक्ट दुसऱ्या कंट्रीच्या प्रोडक्ट बरोबर एक्सचेंज केले जातील, या रेटला टर्म्स ऑफ ट्रेड असं म्हणतात. एक कंट्री के प्रोडक्ट दूसरे कंट्री के साथ कौन से रेट पे एक्सचेंज किए जाएंगे, दैट इज कॉल्ड एज टर्म्स ऑफ ट्रेड. It expresses the relationship between export price and import price of a country. So this is kind of relationship. एक रिलेशन है बिटवीन कंट्री के एक्सपोर्ट के प्राइस और इंपोर्ट के प्राइस. इफ द एक्सपोर्ट प्राइस इज ग्रेटर दैन द इंपोर्ट प्राइस, टर्म्स ऑफ ट्रेड विल बी फेवरेबल टू द कंट्री. सो डेफिनेटली अगर एक्सपोर्ट प्राइस ज्यादा है इंपोर्ट प्राइस से तो डेफिनेटली फायदा ही होने वाला है, राइट? सो अगर आपके एक्सपोर्ट प्राइस ज्यादा है म्हणजेच तुमच्या कंट्रीचा फायदा, जर इंपोर्ट प्राइसेस जास्त आहेत तर तुमच्या कंट्रीचा तोटा. इतकं साधं प्रिन्सिपल आहे. Okay, if the import price is greater than the export price, terms of trade will be unfavorable to the country. अतिशय महत्वाची लाईन, कारण याच्यानंतर काय म्हणतात ते घडणारी सगळ्या थिअरी किंवा तुमच्या समोर येणाऱ्या सगळ्या लाईन्स या 2 लाईनवर अवलंबून असतात की इम्पोर्ट प्राइस जास्त असेल एक्सपोर्ट प्राइस पेक्षा म्हणजे तुमचं TOT हे अनफेवरेबल आहे, वेर ॲज तुमचं एक्सपोर्ट प्राइस जास्त आहे इम्पोर्ट प्राइस पेक्षा तुमचं TOT फेवरेबल असणार आहे. ओके, मला सांगू शकाल जर समजा माझ्या एक्सपोर्ट प्राइस जास्त आहे इम्पोर्ट प्राइसेस पेक्षा तर माझं TOT टर्म्स ऑफ ट्रेड फेवरेबल असेल की इनफेवरेबल? अनफेवरेबल. फेवरेबल. करेक्ट, फेवरेबल असेल. उलट बघूया, जेव्हा इम्पोर्ट प्राइसेस जास्त आणि एक्सपोर्ट प्राइसेस कमी तेव्हा काय असेल? अनफेवरेबल. व्हेरी गुड, अनफेवरेबल असतील. इट इज कस्टमरी टू यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ टर्म्स ऑफ ट्रेड टू मेजर गेन्स फ्रॉम इंटरनेशनल ट्रेड. सो इंटरनेशनल ट्रेड से जो भी फायदे होने वाले हैं वो फायदे, वो जो प्रॉफिट्स है वो सभी के सभी टर्म्स ऑफ ट्रेड के मेजर से कैलकुलेट किए जाते हैं.
Okay, terms of trade is the most scientific and universally accepted measure of gains from trade. Terms of trade implies the ratio or the rate at which exports of a country are exchanged for its imports. Simply formula TT or TOT is equal to PX upon PM, that is export price index upon import price index. Could you please write it down? माझ्यासाठी हा फॉर्म्युला तुम्ही लिहू शकाल का? आणि प्लीज तुमच्याकडे तुमची वही ठेवा. प्लीज कीप युअर नोटबुक्स विथ यू सो दॅट वी हॅव लॉट ऑफ फॉर्म्युले कमिंग टुवर्ड्स अस and we have to write them down. So first formula for you, terms of trade ka basic formula TOT or TT is equal to PX upon PM, that is export price index divided by import price index. तुम्ही लिहिताय? Right? ओके, सो केतकी तुम पुढचं माझ्यासाठी वाचशील का प्लीज? टर्म्स ऑफ ट्रेड TOT Yes, वाला. ma'am. ओके, खूप. Yes. 100 into average export price index upon average import price index. David Ricardo theory एक. of comparative एक सेकंड, मला हा फॉर्म्युला एक्सप्लेन करू दे आणि मग नंतर आपण पुढे जाऊया. ओके, Okay. लेट मी एलॅबोरेट दिस फॉर्म्युला फॉर यू. तुम्ही लिहून घेता होपफुली हा फॉर्म्युला माझ्या बरोबर, असं मला वाटतंय. सो TOT इज इक्वल टू 100 मल्टिप्लाइड बाय, सो हे अख्ख्या अंशछेदाला मी मल्टिप्लाय केलंय, डझंट मॅटर. ॲव्हरेज एक्सपोर्ट प्राइस, आता मी त्याचं AEP असं लिहिते. ॲव्हरेज एक्सपोर्ट प्राइस तुम्ही खाली बघू शकता, त्याचा फुल फॉर्म ॲव्हरेज एक्सपोर्ट प्राइस इंडेक्स डिवायडेड बाय ॲव्हरेज इम्पोर्ट प्राइस इंडेक्स. सो हा दुसऱ्या टाईपचा फॉर्म्युला आहे, तुम्ही लिहिलाय राईट. जेव्हा इंडेक्स नंबर आहे तेव्हा जनरली त्याचं जनरलायझेशन होणं गरजेचं असतं आणि म्हणून आपण याला 100ने मल्टिप्लाय करतोय. जसं की पर्सेंटेजने मल्टिप्लाय केलं की आपल्याला मिळतं तसं. सो TOT is equal to 100 multiplied by AEP upon AIP. Average export price index divided by average import price index. ओके, आता डेव्हिड रिकार्डो काय म्हणतोय ते बघूया केतकी. David Ricardo's theory of comparative advantages explain that if countries specialize in the production of the goods or services in which they have a comparative advantages, then all countries can move outside their PPF and gain from trade. How the gains from trade are distributed depends on the terms of trade. येस, व्हेरी गुड. सो डेव्हिड रिकार्डोची जी थिअरी आहे कंपॅरेटिव्ह ॲडव्हान्टेज, ती जी आपण ऑलरेडी पाहिली आहे. इट एक्सप्लेन कंट्रीज स्पेशलायझेशन टू प्रोड्यूस अ गुड ऑर सर्व्हिस इन विच दे हॅव कंपॅरेटिव्ह ॲडव्हान्टेज. जसं की आपण बघितलं होतं, पोर्तुगालला वाईन बनवण्यात होता, भारताला ज्यूट बनवण्यात होता, इजिप्त को क्या बनाने में था, कॉटन बनाने में था, और अगर आप इंग्लैंड को देखे तो क्लॉथ बनाने में था, जो हमने सारे एग्जाम्पल्स देखे थे उसमें. अभी जो वीडियो में एग्जाम्पल देखा था तो उसमें USA को प्लेन्स बनाने में था और चाइना को टॉयज बनाने में था. तो जैसे कि हम ये बोल रहे हैं, ये सब कंट्रीज को कंपैरेटिव एडवांटेज था. सो इसकी वजह से all the countries can move outside their PPF. PPF is a production possibility frontier. PPF का फुल फॉर्म लिख कर रखो कहीं पर. PPF is a production possibility frontier. इसका मतलब ये आपके ग्राफ में से ऐसी लाइन होती है जैसे कि बजट लाइन फॉर द प्रोडक्शन. अगर आप देखें तो 2 कमोडिटीज के बारे में अगर मैं बात कर रही हूँ तो मैं ये ही ग्राफ पे मुझे रहना पड़ेगा जब तक मैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर पे हूँ. मेरा बजट इतना ही है, तो मैं इसके नीचे बना सकती हूँ लेकिन मुझे फायदा नहीं होगा. इसके ऊपर जाने की मेरे पास रिसोर्सेस ही नहीं है, स्केर्सिटी है. तो मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे ये ही लाइन पे रहकर प्रोडक्शन बनाना पड़ेगा. लेकिन क्योंकि मेरे पास कंपैरेटिव एडवांटेज है, आई कैन क्रॉस दिस PPF और इसके साथ साथ PPF क्रॉस करके मुझे इंटरनेशनल ट्रेड में फायदा हो जाएगा. और ये फायदा किसके ऊपर डिपेंड करता है? टर्म्स ऑफ ट्रेड. तुमच्या लक्षात येत आहे मी जे काय सांगते ते? काही शंका आहे हे जे आता मी काही तुम्हाला सांगितलं ते? तुम्ही मला टर्म्स ऑफ ट्रेडचा
फॉर्म्युला सांगू शकाल? जस्ट अ मिनिट, आय विल आस्क समबडी. पटकन उत्तर देऊ नका. येस, सो साजिद शेख खान, could you please answer for it? Terms of trade's a formula. Sajid? I think we got one people. Okay, आयराम आप बोल सकते हो. आपको थोड़ा ध्यान, ये साजिद, आयराम, कोई भी जिनको भी बोलना है, आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा. ओके, दिस इज नॉट द वे टू अटेंड द लेक्चर. और मैं अभी के लिए बहुत ही सॉफ्ट और अच्छे अच्छे स्पीच में बोल रही हूँ, लेकिन अगर आप लेक्चर में ध्यान नहीं दे रहे हो, दैट वुड बी वेरी वेरी कॉम्प्लिकेटेड फॉर यू. इज देयर एनीवन हु कैन से द फॉर्मूला, पहला वाला जो हमने देखा, टीटी या फिर टर्म्स ऑफ ट्रेड इज इक्वल टू px upon pm. वेरी गुड, px अपॉन pm. px का मतलब होता है एक्सपोर्ट प्राइस इंडेक्स और pm का मतलब होता है इंपोर्ट प्राइस इंडेक्स. तो हमने जैसे ये इंडेक्स निकालने का भी फॉर्मूला देखा, टर्म्स ऑफ ट्रेड इंडेक्स TOT इज इक्वल टू, क्या था फॉर्मूला बताइए मुझे? 100 into average export price index divided by average import price index. व्हेरी गुड प्रतीक्षा. सो लेट्स मूव फॉरवर्ड. तुम्हाला बेसिक टर्म्स ऑफ ट्रेड बद्दल माहिती मिळाली आहे. आता आपण त्याच्याबद्दल थोडं जास्त समजून घेऊया, करण्याचे पुष्कळ सारे टाइप्स असतात आणि बेसिकली असा विचार करू जगात, ऐसा सोचते हैं मतलब हम कि पूरे के पूरे वर्ल्ड में जो भी कुछ मूवमेंट हो रहे हैं और जो भी कुछ ये राइवलरीज चल रहे हैं कंट्रीज के बीच में, द मेजर रीजन इज बिकॉज टर्म्स ऑफ ट्रेड, मतलब इंटरनेशनल ट्रेड से होने वाला फायदा या नुकसान. Okay, if a country can buy more imports with given quantity of exports, its terms of trade have improved. So अगर country ज्यादा import खरीद सकती है उसके दिए गए export quantity में, मतलब definitely अगर आपको export is equal to import करना है और उसमें भी export मतलब उस term तक आपके एक्सपोर्ट कम है, एक्सपोर्ट की जो भी मतलब नॉट कम, आपके एक्सपोर्ट जो भी दिए गए हैं पहले से, उसमें आप ज्यादा से ज्यादा इंपोर्ट कर पा रही हो, इसका मतलब ऑलरेडी आपके एक्सपोर्ट क्वाइट हाई है, बहुत ही ज्यादा है. तो इसका मतलब आपका टर्म्स ऑफ ट्रेड इंप्रूव हुआ है. सिंपली सेइंग आपका फॉर्मूला क्या है, PX अपॉन PM. तो सॉरी, अगर आप देखें तो PX अपॉन PM फॉर्मूला है. तो आपका PX अपॉन PM कब बढ़ेगा, जब आपका ये एक्सपोर्ट वाला ऊपर का है वो बढ़ेगा या फिर इंपोर्ट वाला कम हो जाएगा. मतलब आपका जो डिनोमिनेटर है PM वाला, अगर वो कम हो जाता है तो आपका टर्म्स ऑफ ट्रेड बढ़ेगा, या एक्सपोर्ट वाला जो न्यूमरेटर है वो बढ़ता है तो वो बढ़ता है तो टर्म्स ऑफ ट्रेड इंप्रूव हो जाएगा. तो सिंपली वी आर सेइंग कि अगर हम वही एक्सपोर्ट में वही दिए गए प्राइस में ज्यादा इंपोर्ट कर पाए, मतलब हमारा एक्सपोर्ट भी अच्छा है और इंपोर्ट भी कर पाए, दैट मीन्स हमारा टर्म्स ऑफ ट्रेड बढ़ गया है, इंप्रूव हुआ है. फॉर एग्जाम्पल, ड्यूरिंग द कमोडिटी प्राइस बूम, मतलब जब प्राइजेस चढ़ रहे थे कमोडिटीज के, मेनी रिसोर्स एक्सपोर्टिंग डेवलपिंग कंट्रीज एक्सपीरियंस्ड इंक्रीजेस इन देयर टर्म्स ऑफ ट्रेड. सो बहुत सारे जो कमोडिटीज एक्सपोर्ट करने वाले कंट्रीज थे, इन्होंने टर्म्स ऑफ ट्रेड बढ़ते हुए देखे. ओके, इन अदर वर्ड्स, फॉर द सेम फिजिकल क्वांटिटी ऑफ एक्सपोर्ट, वो जितना एक्सपोर्ट कर रहे थे, कॉपर, रबर, ऑयल, जो भी रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट कर रहे थे, उसके अगेंस्ट एज बिफोर दे कुड बाय मोर कंज्यूमर एंड कैपिटल गुड्स फ्रॉम अब्रॉड. वही एक्सपोर्ट्स के मेजर में वो ज्यादा इंपोर्ट कर पा रहे थे, इसका मतलब उनका टर्म्स ऑफ ट्रेड इंप्रूव हुआ था. Okay, if import prices rise faster than export prices, the terms of trade have deteriorated. So import के prices अगर fast rise होने लगे, import खूप पटापट वाढायला लागले, तर त्याचा अर्थ असा असतो की तुमची टर्म्स ऑफ ट्रेड ही डिटेरियोरेट होत चालली आहे, कमी होत चालली आहे किंवा खराब होत चालली आहे. तुमच्या लक्षात येत आहे, इम्पोर्ट आणि एक्सपोर्टचं रिलेशन बोलतोय की नाही आपण, म्हणजे इम्पोर्ट प्राइस जर फास्टर वाढत गेलं तर तुमच्या एक्सपोर्ट प्राइसच्या तुलनेत तर तुमचे टर्म्स ऑफ ट्रेड डिटेरियोरेट होणार आहे. मी परत हे खूपदा अंडरलाइन करते तुम्हाला मित्रांनो आणि मैत्रिणींनो, बिकॉज ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है आगे वाले मैटर समझने के लिए. Okay, a greater volume of export has to be sold to finance
a given amount of imported goods and services. So ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट सोल्ड होना चाहिए, सेल करना चाहिए, so that ये जो पैसा कलेक्ट होगा एक्सपोर्ट से फॉरेन एक्सचेंज, उसका ही इस्तेमाल करके हम ज़्यादा से ज़्यादा इंपोर्ट भी कर पाएंगे. Typically, this leads to fall in standard of living because imports of food and technologies are more costly. क्यों ऐसा होता है? क्योंकि जो इंपोर्ट्स फूड और टेक्नोलॉजी के बीच में सेक्टर में होते हैं वो बहुत ही कॉस्टली हो जाते हैं. ओके, जैसे कि आप बोल सकते हो इंपोर्ट्स बढ़ रहे हैं, आपके टर्म्स ऑफ ट्रेड बढ़ते हैं, तो कभी कभी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में घट होती है, कमी होती है, क्योंकि इंपोर्ट्स ऑफ फूड एंड टेक्नोलॉजी आर कॉस्टली. तो हम ज़्यादा ये इंपोर्ट नहीं कर पाते, और क्योंकि ये ज़्यादा कर नहीं पाते इंपोर्ट, तो हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कम रहता है. The terms of trade fluctuate in line with the changes in export and import prices. तो डेफिनेटली कैसे चेंज होता है टर्म्स ऑफ ट्रेड? एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के प्राइस चेंज होने के कारण. द एक्सचेंज रेट एंड द रेट ऑफ इन्फ्लेशन कैन बोथ इन्फ्लुएंस द डायरेक्शन ऑफ एनी चेंज इन द टर्म्स ऑफ ट्रेड. लेकिन ये जो चेंजेस इन टर्म्स ऑफ ट्रेड है, इसका कारण क्या हो सकता है? एक्सचेंज रेट, मतलब फॉरेन एक्सचेंज जो रहता है, फॉरेन करेंसीज जो रहते हैं, उनका आपस में जो एक्सचेंज रेट होता है वो अगर चेंज हो जाए, या फिर इन्फ्लेशन बढ़ जाए, प्राइजेस बढ़ जाए, या फिर डिफ्लेशन हो जाए, प्राइजेस कम हो जाए, तो ये दोनों के रेट्स अगर चेंज हो तो टर्म्स ऑफ ट्रेड चेंज हो सकते हैं. Let's see, the followings are the different types of terms of trade based on various criteria. और मुझे ये टाइप्स कौन बताने वाला है वो देखते हैं. फिजा खालफे, are you there? Could you please read it out? वो जो 3 टाइप है वो. Yes. Yes, please read it out. Terms of trade relating to the ratio of exchange between commodities. A net barter terms of trade, gross barter terms of trade, and income term of trade. वेरी गुड, वेरी गुड. तो जैसे फिजा ने बोला कि एक टर्म्स ऑफ ट्रेड जो एक रेशो पे डिपेंड होते हैं. रेशो कौन सा? एक्सचेंज बिटवीन कमोडिटीज. तो इसके ऊपर 3 टाइप्स होते हैं. ओके, नेट बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड, ग्रॉस बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड, और इनकम टर्म्स ऑफ ट्रेड. लेट्स सी मोर अबाउट देम. लेकिन उसके पहले फिजा आगे वाले सेकंड पढ़ो. Terms of trade relating to exchange between productive resources of two countries. A. Single factorial terms of trade. B. Double factorial terms of trade. वेरी गुड. सो और तो हम देखें कि अगर हम टर्म्स ऑफ ट्रेड किसके रिलेटेड है? जब प्रोडक्टिव रिसोर्सेस, मतलब जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लगते हैं उसके हिसाब से अगर हम टर्म्स ऑफ ट्रेड को देख रहे हैं, तो उसके 2 टाइप होते हैं, सिंगल फैक्टरल टर्म्स ऑफ ट्रेड और डबल फैक्टरल टर्म्स ऑफ ट्रेड. रीड आउट द थर्ड वन. Terms of trade relating to utility analysis. A. Real cost terms of trade. B. Utility terms of trade. वेरी गुड. तो आपको कैसे यूटिलिटी, कैसे सेटिस्फैक्शन मिलता है? थ्रू योर कंजम्पशन, थ्रू योर एक्सपोर्ट इंपोर्ट, थ्रू योर इंटरनेशनल ट्रेड. इसके हिसाब से टर्म्स ऑफ ट्रेड समझ में आता है. और इसके 2 टाइप होते हैं, रियल कॉस्ट टर्म्स ऑफ ट्रेड और यूटिलिटी टर्म्स ऑफ ट्रेड. ओके, थैंक्स फिजा. I'll take it over from here. So terms of trade relating to the ratio of exchange between commodities. अब जैसे कि मैंने बोला, हमने 3 टाइप देखे थे. पहला था जैसे कमोडिटीज के एक्सचेंज के बीच जो रिलेशन है उसके ऊपर, दूसरा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के बीच जो रिलेशन है उसके ऊपर, और दूसरा यूटिलिटी एनालिसिस के ऊपर. तो इसमें से सॉरी इसमें से पहला है टर्म्स ऑफ ट्रेड रिलेटिंग टू द रेशियो ऑफ एक्सचेंज बिटवीन कमोडिटीज. नाउ राइट डाउन द फर्स्ट टाइप. ओके, यू हैव टू राइट इट इन योर बुक विथ मी, क्योंकि इसके साथ भी फॉर्मूला है. पहला है नेट बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड, और उसको दूसरा नाम भी दिया है कमोडिटी टर्म्स ऑफ ट्रेड. ओके, बताइए मुझे, नेट बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड का दूसरा नाम क्या है? Commodity terms of trade. वेरी गुड. होपफुली आप ये सब लिख रहे हैं मेरे साथ. मतलब आपको पूरे के पूरे नोट्स नहीं लिखने हैं. डेफिनेटली आई एम नॉट गोइंग टू आस्क यू टू राइट डाउन एवरी पेज ऑफ बुक, लेकिन ये नाम और उसके साथ साथ फॉर्मूला, और फॉर्मूला में जो छोटी छोटी चीजें, मतलब सिंबल्स दिए गए होते हैं, जो लेटर्स यूज किए होते हैं, उसके मीनिंग. ओके,
So let's see what is net barter terms of trade. This is the most commonly used method to measure the exchange in terms of trade. The ratio of price of exports to the price of imports is referred to as the net barter terms of trade. Simply saying, ही खूप कॉमन मेथड है बहुत ही कॉमन मेथड टर्म्स ऑफ ट्रेड को कैलकुलेट करने की. इसमें क्या होता है, आप एक्सपोर्ट के जो प्राइस है वो इंपोर्ट के प्राइस का रेशो लेते हैं और उसको 100 से मल्टीप्लाई करते हैं. ओके, दैट इज व्हाट यू कॉल टर्म्स ऑफ ट्रेड. दिस इज द रेशो ऑफ प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट्स टू द प्राइस ऑफ इंपोर्ट्स, नेट बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड. एंड दैट्स व्हाई फॉर्मूला बनता है NBTT, नेट बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड, इज इक्वल टू PX, दैट इज प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट्स, डिवाइडेड बाय PM, प्राइस ऑफ इंपोर्ट्स, मल्टीप्लाइड बाय 100. लिख लिया फॉर्मूला? Yes. वेरी गुड. तो ये फॉर्मूला लिखने के बाद एक बार आप मुझे बता सकते हो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर नेट बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड? PX upon PM into 100. वेरी गुड, वेरी गुड. और उसका दूसरा नाम क्या है? Commodity terms of ट्रेड. करेक्ट, कमोडिटी टर्म्स ऑफ ट्रेड. सो होपफुली तुमचं हे लिहून मी तुमच्यासाठी 1-2 सेकंद देते हे लिहायला, जर तुम्हाला वेळ हवा असेल तर, आणि आपण मूव फॉरवर्ड करूया. ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड. सो आता आपल्याला हे बघायचं आहे की हे जे नेट बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड आपण बघितले, जस्ट अ मिनिट. ओके, हे जे आपण नेट बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड बघितले ते त्याचे एकमेकांशी रिलेशन कसं लावतंय बघा. इफ PX, दॅट इज प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट्स, इज ग्रेटर दॅन प्राइस ऑफ इम्पोर्ट, म्हणजे एक्सपोर्टच्या प्राइस मोठ्या आहेत इम्पोर्टच्या प्राइस पेक्षा, देन द टर्म्स ऑफ ट्रेड इज फेवरेबल. मग तुमचा टर्म्स ऑफ ट्रेड फेवरेबल असतात. ओके, तुम्हाला देशाला इंटरनॅशनल ट्रेड फायदेमंद असतात. इफ आणि त्यांनी म्हटल्याप्रमाणे इफ यू वॉन्ट टू कम्पेअर द चेंजेस इन द टर्म्स ऑफ ट्रेड बिटवीन 2 पिरियड्स, म्हणजे आतापर्यंत आपण बघतो की आत्ता या क्षणाला एक्सपोर्टच्या प्राइस आणि इम्पोर्टच्या प्राइस यातला फरक काय आहे, याच्या अकॉर्डिंग टू तुमचं जर टर्म्स ऑफ ट्रेड बघत असेल तर समजा 2 काळातला, म्हणजे 2000 मध्ये असताना काय एक्सपोर्ट प्राइस होत्या आणि या 2020 नंतर काय एक्सपोर्ट प्राइस आहे, या 2 पिरियडचं मला जर कंपॅरिझन करायचं असेल तर मी 2000चा बेस पिरियड घेईन, दॅट इज अ 0 मध्ये वापरला गेला, आणि 2001चा 2020चा करंट पिरियड घेईन. सो अशा वेळी माझा फॉर्म्युला काय बनतो लिहून घ्या बरं का, दॅट वुड बी युजफुल फॉर यू. जेव्हा मी 2 पिरियड मधल्या टर्म्स ऑफ ट्रेड मध्ये कंपॅरिझन करत असते तेव्हा मला फॉर्म्युला काय वापरायला लागतो, नेट बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड साठी सुद्धा TC इज इक्वल टू, दॅट इज कमोडिटी टर्म्स ऑफ ट्रेड इज इक्वल टू, आय गेस हे पेज चुकीचं लागलं असावं का हे मला असं वाटतंय, कारण आपण अजूनही कमोडिटी टर्म्स ऑफ ट्रेड वर गेलो नाही आहोत की नाही. ओके, लेट मी जस्ट गो टू द ग्रॉस बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड आणि मग आपण या कमोडिटी टर्म्स ऑफ ट्रेड वर परत येऊया. ओके, आय एम रिअली सॉरी फॉर दॅट मेस अप. सो ग्रॉस बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड, आपण पहिलं कुठलं बघितलं होतं तुम्हाला आठवतंय? NBTT म्हणजे काय होतं मला सांगा. net barter terms of व्हेरी गुड. सो आता माझ्यासाठी कोण वाचणार आहे ते आपण चेक करूया. ओके, ओके, कूल. सगळ्या मुलीच आहेत, म्हणजे जवळजवळ मला दिसणारे सगळ्या मुली आहेत. कोणी मुलगा अवेलेबलच नाही आपल्याकडे. ऑसम. ओ हृदयेश, मला तू दिसलेला आहेस, सो कुड यू प्लीज रीड इट आउट फॉर अस. ओके, आय गेस आपल्याला आणखीन एक अशा प्रकारे स्टुडंट मिळाला की ज्याला कदाचित कनेक्ट होता येत नाही. ऐश्वर्या वाडकर, कुड यू प्लीज रीड इट आउट. यार तुम्ही कनेक्ट होता तेव्हा तुम्ही शिकण्यासाठी होताय, विसरू नका. हा, येस ऐश्वर्या बोल. हे रीड करू का? येस, ग्रॉस बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड रीड करायचं आहे.
Professor Townsend devised the concept of gross barter terms of trade. According to him, instead of relating import and export prices, we should relate quantities of imports and exports. The ratio of volume of imports to the total physical quantity of exports expressed in terms of percentage is described as gross barter terms of trade. Symbolically, it can be expressed as GM is equal to QM1 upon QM0 upon QX1 upon QX0 into 100. करेक्ट. सो पुन्हा एकदा मला अशी प्रेमाने शंका यायला लागलेली आहे की येस, आपण कमोडिटी टर्म्स ऑफ ट्रेड जरी बघत असलो तरी याच्या बाबतीत जस्ट गिव्ह मी मिनिट. ओके, आय रेफर बॅक टू युअर बुक की त्यांनी कशा प्रकारे सिक्वेन्स दिलाय, सो दॅट आपलं काही कन्फ्युजन नको व्हायला. जस्ट अ मिनिट. Oh, cool. So, good that you have read. आणि आपण हे बघूया क्रॉस बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड. प्रोफेसर टाउसिश. ओके, बाय द वे मी तुमच्या अटेंडन्स शीट तुम्हाला चॅट बॉक्सवर दिली आहे, सो तुम्हाला अटेंडन्स लावायला हरकत नाही. तुमच्यातल्या हुशार मुलांनी लेक्चर न अटेंड करता ऑलरेडी कदाचित कधी कधी लावायचा प्रयत्न केला आहे, पण मला ती कळलेली पण आहेत मुलं. सो पण तुम्हाला सांगून काय उपयोग आहे, तुम्ही इथे अटेंड करताय, सो प्लीज तुम्ही अटेंडन्स लावून घ्या. मी पुढच्या लेक्चरची, कारण मी हे लेक्चर संपल्यावर तुम्हाला परत रिजॉईन करायला सांगणारे लिंक तीच जी पाठवली ती आपण पुन्हा एक लेक्चर छोटं पुढे घेणार आहोत. सो ही जॉईन करताना तेव्हा मी तुम्हाला पुढच्या लेक्चरची परत लिंक देईन. ओके, लेट्स सी द ग्रॉस बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड. प्रोफेसर टाउसिश डिवाइस द कन्सेप्ट ऑफ ग्रॉस बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड. सो हे टाउसिश सर जे आहेत त्यांनी आपल्याला ही कन्सेप्ट दिली GBTTची. According to him, instead of relating imports and export prices, we should relate quantities of imports and export. So त्यांच्या मते आपण प्राइजेस कम्पेअर करण्यापेक्षा आपण त्याच्या क्वांटिटीज कम्पेअर केल्या पाहिजेत. ओके, जे इम्पोर्ट आणि एक्सपोर्ट होतं त्याच्या. द रेशो ऑफ व्हॉल्यूम ऑफ इम्पोर्ट्स टू द टोटल फिजिकल क्वांटिटी ऑफ एक्सपोर्ट्स एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ पर्सेंटेज इज डिस्क्राइब्ड ॲज जस्ट अ मिनिट, माझ्याकडे इंटरनेटचा प्रॉब्लेम आला, एक सेकंड. सो सिम्पली सेईंग, तुमचं आपण जर फॉर्म्युला बघितला, प्लीज लिहून घ्या फॉर्म्युला. हा आपला कसा येतो, is the ratio of volume of imports to the total physical quantity of exports. सो तुमचं इम्पोर्टचं व्हॉल्यूम आणि एक्सपोर्टचं व्हॉल्यूम किंवा क्वांटिटी यांचं पर्सेंटेजमध्ये डिस्क्रिप्शन देतो आपण, आणि म्हणून रेशो होतो ग्रॉस बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड GM इज इक्वल टू QM1, दॅट इज करंट पिरियडचं इम्पोर्ट क्वांटिटी डिवायडेड बाय QM0, दॅट इज बेस पिरियडची इम्पोर्ट क्वांटिटी. या सगळ्याला डिवायडेड बाय QX1, दॅट इज करंट पिरियडची एक्सपोर्ट क्वांटिटी डिवायडेड बाय QX0, बेस पिरियडची एक्सपोर्टेड क्वांटिटी मल्टिप्लाइड बाय 100. हा फॉर्म्युला लिहून घेतलाय तुम्ही? येस. सो मगाशी जर बघितला तर अशाच प्रकारचा फॉर्म्युला आपल्याला मागच्या स्लाइडवर दिसला होता, की ज्याच्यात त्यांनी असं म्हटलं होतं की कमोडिटी टर्म्स ऑफ ट्रेड PC इज इक्वल टू PX1. मगाशी जसं Q होतं त्याच्याऐवजी आता P आहे, कारण आपण प्राइस बद्दल बोलतोय जेव्हा आपण नेट बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड बद्दल बोलतोय. सो ते होतं PX1 अपॉन PX0, म्हणजे एक्सपोर्टेड प्राइस ऑफ करंट पिरियड डिवायडेड बाय एक्सपोर्टेड प्राइस ऑफ बेस पिरियड डिवायडेड बाय इम्पोर्टेड प्राइस ऑफ करंट पिरियड अपॉन इम्पोर्टेड प्राइस ऑफ बेस इयर मल्टिप्लाइड बाय 100. सो असा विचार करा, दरवेळी 0 जिथे येत आहे तिथे 2000 मनात पकडा, आणि 1 जिथे येत आहे तिथे 2020 किंवा 2021 असं पकडा, म्हणजे आपोआपच लक्षात येईल की त्यावेळेचं आपण यावेळेशी कम्पेअर करतोय. फॉर एक्झाम्पल, इफ इन द करंट इयर द एक्सपोर्ट प्राइस इंडेक्स इज 160. सो जर समजा एक्सपोर्ट प्राइसचा इंडेक्स करंट इयर मध्ये 160 आहे, 2021 मध्ये 160 आहे, अँड द इम्पोर्ट प्राइस इंडेक्स इज 120, then the terms of trade will be
160/120 is to 100/100, that is 1.33:1, that is 1.33. थोडक्यात सांगायचं तर 33%. Here it is clear that the current year terms of trade show an improvement of 33%. 1.33 याचा अर्थ असतो 133 divided by 100. So already 100 हे तुमचे ओरिजिनल आहेत, राईट. त्याच्यात 33 एक्स्ट्रा दिसतात, 133% दिसतात, म्हणजे 33% जास्त दिसतात. मीन्स तुमच्या टर्म्स ऑफ ट्रेड मध्ये 33% इम्प्रूव्हमेंट झाली. The concept of net barter terms of trade is accepted as useful device for measuring short-term changes in trading position. सो ही जी NBTT ची कन्सेप्ट आहे ती अतिशय शॉर्ट टर्म मध्ये छोट्या पिरियडसाठी युजफुल ठरते. ट्रेडिंग पोझिशन समजायला, कोणता ट्रेड किती फायदेमंद आहे, किती फायदेशीर आहे ते समजून घेण्यासाठी. लेट्स सी द लिमिटेशन ऑफ NBTT. NBTT चे लिमिटेशन्स आहेत. इट डज नॉट एक्सप्लेन द बिहेवियर ऑफ बॅलन्स ऑफ पेमेंट सिन्स चेंजेस इन द व्हॉल्यूम ऑफ ट्रेड आर निग्लेक्टेड. सो हा जे NBTT आहे, नेट बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड, याची जरी आपल्याला फिगर मिळाली तरी ती फिगर आपल्या देशाच्या बॅलन्स ऑफ पेमेंट या फिगरमध्ये बद्दलचं बिहेवियर एक्सप्लेन करत नाही, की आपलं बॅलन्स ऑफ पेमेंट कंट्रीचं चांगलं आहे की कमी आहे, वाईट आहे की छान आहे, याबद्दल काही सांगत नाही. थोडक्यात तुमच्या देशाचं बॅलन्स शीट जे आहे ते चांगलं आहे की वाईट आहे हे काही कळत नाही या टर्म्स ऑफ ट्रेडमुळे. दुसरं, इट निग्लेक्ट्स द चेंजेस इन कंपोजिशन ऑफ ट्रेड अँड क्वालिटी ऑफ गुड्स ट्रेडेड. सो कशा प्रकारे गुड्स ट्रेड केली जातात, कोणती गुड्स ट्रेड केली जातात, कोणत्या प्रकारे क्वांटिटी एक्सपोर्ट केली जाते, काय क्वालिटी आहे, या सगळ्याबद्दलचं गोष्टी निग्लेक्ट केल्या जातात, इग्नोर केल्या जातात, कारण आपण फक्त प्राइस बघतो NBTT मध्ये, नेट बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड मध्ये. लक्षात येतंय? नेट बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड मध्ये आपण काय बघतो, प्राइस की क्वांटिटी? प्राइस. करेक्ट, फक्त प्राइजेस बघतो. येस, व्हेरी गुड. नंतर तिसरं बघा, इट निग्लेक्ट्स चेंजेस इन द प्रोडक्टिव्हिटी ऑफ एक्सपोर्ट सेक्टर अँड युनिलॅटरल ट्रान्झॅक्शन्स. सो ऍक्च्युली असा विचार करा की एखाद्या देशातून गाड्याच एक्सपोर्ट होतात, तर डेफिनेटली गाड्या एक्सपोर्ट होण्यासाठी गाड्यांची प्राइसेस खूप जास्त असणार आहेत. आणि त्याचाच अर्थ असा होणार आहे की आपण जर समजा ज्यूट एक्सपोर्ट करतोय आणि त्या कंट्रीतून गाड्या एक्सपोर्ट होत असतील, तर डेफिनेटली ज्यूटपेक्षा गाड्यांची प्राइस जास्त असणार आहे. पण मे बी आपण हँड कल्टिवेटेड आयटम करत असू, म्हणजे हाताने बनवलेले आयटम, सो कदाचित आपली प्रोडक्टिव्हिटी जास्त आहे त्या गाड्यांच्या प्रोडक्टिव्हिटीपेक्षा, असंही होऊ शकतं. पण अशा प्रकारे आपल्याला समजतच नाही जेव्हा आपण नेट बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड बद्दल बोलतो, कारण नेट बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड हे नेहमी फोकस करतात प्राइसवर रादर दॅन प्रोडक्टिव्हिटी, क्वालिटी किंवा कुठल्या प्रकारे ट्रान्झॅक्शन झाली. म्हणजे मी ज्या कंट्रीकडून घेतलंय त्याच कंट्रीला दिलंय की नाही, असं काहीच नसतं. फक्त किती टोटल प्राइस आहे एक्सपोर्ट केल्याची आणि किती प्राइस आहे टोटल इम्पोर्ट केल्याची. आणि म्हणून नवीन प्रकारची मेथड शोधण्यात आली, दॅट इज अ ग्रॉस बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड, प्रोफेसर टाउसिशने दिलेली. त्याचा फॉर्म्युला आपण ऑलरेडी बघितलाय. आता या मिनिट नंतर आपलं लेक्चर बंद होणार आहे, त्यानंतर आपण पुढच्या लेक्चरला सुरुवात करणार आहोत. सो सेम लेक्चरची लिंक तुम्हाला जॉईन करायची, आपण पुढच्या थोड्या वेळासाठी ते लेक्चर घेणार आहोत, कारण आपण ऑलरेडी आपल्या टाइम झोन मध्ये आहोत, म्हणजे तुमचं लेक्चरच्या टाइम लिमिट मध्ये आहोत. सो लेट्स मीट देअर. आत्तासाठी आपण थांबूया आणि पुन्हा एकदा ग्रॉस टर्म्स ऑफ ट्रेड कडे वळूया आल्यावरती. ओके, होपफुली तुम्हाला आत्ता जे लक्षात येतंय ते समजतंय, आणि तुम्हाला जर काही समजत नसेल तर तुम्ही मला ते विचारणार आहात असं मी इमॅजिन करतेय. ओके, तुम्हाला समजतंय, राईट? येस.